ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆ, मैं दावे नाल कह सकदा ये मजदूर विरोधी सरकार कि सामने भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री साहब तो असीं हक मंगने ने, हक मंग के मिल गए ठीक आ, पहले हक सानू खोने आउंदे ने। ये कुलदीप सिंह की राजनीति करदी है कि ये तां नहीं होगा भी इस अंदोलन चों कुछ कुलदीप सिंह होर कढना चाहुंदा कि राजनीतिक टैग मैं चाहवां आपदे मगर पट पै सकदा ना, मैं उन्हें ला सकता। राजनीतिक है बिल्कुल हाँ, एक भी इस तरह का मैनू ऐलान दस दो जिहड़ा तुसीं गरीब मजदूरां लई कीता होवे, जां मजदूरां दी जिहड़ी लड़ाई है तुहाडी वो सिद्धी पिंड पद्धरे नाल इस तरह सपोर्ट खड़े कीते जाण, सिद्धी सरकार सब कुछ तय करे। पंजाब दीयां सत्कारयोग जो किसान जथेबंदियां उन्होंने सिर्फ मजदूर शब्द को एक इस्तेमाल किया हुआ ही लगता। 20-25% किसान पैसे जिन्हें जो खुद दिहाड़ी करते हैं, साडी लड़ाई किसानां नाल नहीं, वो साडियां जथेबंदियां तुसीं किसानां नाल सिद्धी लड़ाई नहीं लड़दे, भाई क्यों लड़ोगे, वो साडे भरा ने। सिद्धी बिजाई करो असीं 1500 रुपया किले का देवांगे, तो फिर की गरीब की दिहाड़ी नहीं तय कर सकती। जो तुसी 1500 की ट्राली 5500 रुपये में बेचती तो उन्होंने भाईचारा टुटिया। दहकदे अंग्यारियां ते सौंदे रहने लोग, इस तरह की रातां नूं रुशनाउंदे रहने लोग, ना कतल होए ना होवणगे इश्क दे इह गीत, मौत दी सरदल ते बह गाउंदे रहने लोग। सत श्री अकाल, मैं सुखी मंघाणिया, तुसी जुड़े हुए सरलेख दे नाल। पूरे पंजाब दे विच 2022 दे विच आम आदमी पार्टी सरकार आउंदी है। समाज दे हर वर्ग नूं बहुत वड्डियां उम्मीदां सी, पर बहुते वर्ग दीयां उम्मीदां जल्दी ही अजे कुछ महीने 2-3 महीने होण जा रहे ने सरकार बणी नूं, पर उम्मीदां टुटणियां शुरू होईयां। अज मेरे नाल कुलदीप सिंह सदूलगढ़ जी ने जो मजदूरां दे हक्कां दी गल करदे ने, अज सिद्धी सरकार नाल इन्हां ने टक्कर लई है कि मजदूरां दी जिंदगी सरकार तय करे असीं किहो जी बनाउणी है। उस संघर्ष की रूपरेखा मजदूरां दे इर्द गिर्द संघर्ष क्यों उलीकिया गया, की मंगां ने, यह संघर्ष किधर नूं जावेगा। करदे हां स्वागत भाई। सत श्री अकाल मंगाणिया साहब। कुलदीप सिंह, तुसी संघर्ष शुरू किया है मजदूरां नूं, अज झोना लवाई नूं लैके जां होर दिहाड़े नूं लैके पिंडां दे विच जिहड़े वाद विवाद ने वो खड़े हो गए ने। तुसी की मानदे हो जिहड़ा दिल्ली दीयां बरूहां ते किसान मजदूर एकता नारा बुलंद होया सी, कि वो ग्राउंड पद्धर ते है नहीं? बड़ा अच्छा सवाल है तुहाडा भरा जी। मैं जिथों तक मैं महसूस करदा, मैनूं लगदा कि साडियां पंजाब दीयां सत्कारयोग जो किसान जथेबंदियां उन्होंने सिर्फ मजदूर शब्द नूं एक इस्तेमाल किया होया ही लगदा। क्योंकि मैं देखिया कि जदों असीं ये संघर्ष जिते, संघर्ष जितन सार उन्होंने पंजाब की दलीज ते आउण सार सब तो पहला कोई मजदूर बारे ऐलान करना सी कि असीं तुहाडे, तुसीं साडा बड़ा साथ दिता, मोढे नाल मोढा ला के खड़े, शेड्यूल कास्ट समाज ने बराबर दियां शहीदियां भी दित्तियां, पूरा हरेक पक्षों योगदान भी दिता, ताकि असीं भी तुहाडे बारी तुहाडे भविख दे विच आ रहीआं मुश्किलां नूं दूर करदिआं होइआं तुहाडी भी आर्थिक तौर ते असीं तुसीं बड़ी तंगी चों गुजर रहे हैं भी तुहाडी दिहाड़ी वधाउण दा काम करदे हैं। पर साडे बड़े अफसोस नाल कहना पै रहा भी साडे समाज नूं, भोले भाले समाज नूं किसान जथेबंदियां ने भी पंजाब दे विच पूरा रज के इस्तेमाल किया गया। जिवें मैं हुण दी गल करां, तुसीं सरकार दी गल करी, फिर मेरे भोले भाले समाज नूं मानयोग भगवंत मान मुख्यमंत्री साहब जी ने उन्हें भी चुटकुले सुना के
ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਲਾਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਜੇ ਹੁਣੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਟੱਪਣ ਦਿਓ, 3 ਮਹੀਨੇ ਟੱਪਣ ਦਿਓ, 6 ਮਹੀਨੇ ਟੱਪਣ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਮਸਲਾ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਔਰ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਕੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੁਹਤਾਜ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਉਹੀ ਖਾਣੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਫੋਟ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕਰੇ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲਿਆ ਖੜਿਆ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਲੀਆਂ ਆਬਾਦੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 20-25%, 100 ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25% ਕਿਸਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਨਾਲਾਂ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਬਈ, ਕਿਉਂ ਲੜੀਏ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਰਮੇ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ 1500 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਦਫਾੜ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਅੱਜ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ, ਗਰੀਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧੇ, ਕਿ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਹੋਰੀ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1500 ਦੀ ਟਰਾਲੀ 5500 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੇਚਦੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਟੁੱਟਿਆ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ। ਜੇ ਗਰੀਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਔਰਤ ਦੀ 200 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, 400 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ 700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 15000 ਰੁਪਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਟੁੱਟਣਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹੱਕ ਖਾ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਚਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਹਿਣਾ। ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਤੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੱਜ ਆਹ ਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਗਰੀਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਗਰੀਬ ਦਿਹਾੜੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੱਲੀ 6000 ਲਗਾਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਤਾਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦਾ,
किसान भरा चलो मन लैणगे, जथेबंदियां दे विच सियाणे आगू बहुत ने भी कुछ होर हो सकता भी इधर उधर कुछ होके हो जाए, घाट बात थोड़ी मोटी हो जाए, हो जूगी। साडा मसला तो कल्ला झोने की लवाई तक थोड़ी है, तो फिर मजदूर की दिहाड़ी का साडा मसला यह है कि 700 रुपया दिहाड़ी मजदूर की होनी चाहिए आ। ਜਿਹੜੇ बड़े बड़े कोठियां लोग पाउंदे ने, जे उन्होंने 40 लाख रुपया कोठी ते लाउणा तो मान लो फिर 41 लाख लग जू, तो फिर 41 लाख रुपया लग जूगा। पर मजदूर के हित ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ने, मजदूर की मजदूरी का ना आपां खाईए जी। ਜਿਹੜਾ भी साडी मजदूर की ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹ 700 रुपया दिहाड़ी, ਜਿਹੜੀ औरत ਆ चाहे वो मजदूरी करती है चाहे वो खेत दे विच ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 180 रुपये 200 रुपए च औरतों ਨੂੰ ਲਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 10-10 11-11 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਆ ਔਰਤ ਦੀ 400 रुपये ਦਿਹਾੜੀ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਚਨਿਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000 रुपये ਉਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। बड़ा कम औखा हुंदा, पैरां ते खड़ के काम कोई भी सौखा नहीं हुंदा, काम सारे ही बहुत औखे हुंदे ने, बड़े मेहनत कोई होर ये कामां नूं नहीं कर सकदा, ना मजदूरी कर सकदा, ना लेबर कर सकदा। तो इस करके मैं चाहना कि 700 मजदूर दी, औरत मजदूर दी 400 रुपया, राज मिस्त्री दी 1000 रुपया दिहाड़ी, ते जिहड़े साडे शोरूमां ते जां फैक्टरियां दे विच बंदे जां लेडीज़ काम कर रही हैं घट्टो घट्ट 15,000 रुपया महीना ते 8 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए है। ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜਾ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁਟਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਬਰਨਾਲੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਝੀਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਇਕੱਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਆਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਖੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਹੋਰ ਨਾ ਸਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬੜਬਰ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਆਏ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਜਾਂ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਹਿ ਲਓ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨਗੇ। ਆਪਣੀ ਮਿੱਤਰੋ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ, ਆ ਜੀਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ 1500 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਆ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੈਅ ਕਰਨ। ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੋਥੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆ
कि सरकार सब कुछ कर सकती है। सरकार ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਕਾਟ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਲਮਪੁਰ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਚਲੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਨਿਬੇੜੋ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਨਿਬੜ ਜੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਆ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟੱਪ ਜਾਣੇ ਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਧਿਰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰੌਲਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਉਲਝ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੈਅ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਸਾਨ, ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ ਇਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਮਾਨਸਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਪਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ % ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੋ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਰੂਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਦਿਓ, ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪੱਕੀ ਐਸੀ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸੰਸਦ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਨੇ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੜੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ, ਉਹ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਉਹ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਏ, ਧਨਾੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ 33% ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਛਡਾ ਲਏ, ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਛਡਾ ਲਏ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ 33% ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਕੇ ਖਾਣ। ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਬੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹਣ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਧੀਆ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਗਰੂਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਤੂੜੀ ਟਰਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ 5000 ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ 1800 ਟਰਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 33% ਬੜੀ ਦਲਦਲ ਆ, ਹੌਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਐਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਸੀਰੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲੀ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਸੀਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਰਖ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ 10 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਐਸੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਈਨ ਕਰਾਵੇ, ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਨਾ, ਬੋਲੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਦੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਖੇਤੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕੋਈ ਰਜਵਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਲਤ ਕੇ ਸਕੀਮ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਲੈਂਦਾ। 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਗੂ ਲਾਏ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬੜਬੜ ਜੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਝਨੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ 90 80 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੀਰੀ ਰਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਹਰੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਛੇੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਆਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੂ। ਸਾਡਾ 2-3 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਟੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। 24 ਤਰੀਕ ਦਾ ਧਰਨਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਨਾ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੋਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਗੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਸਾ ਰਾਜ ਸੋਚਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟੈਗ ਮੈਂ ਜੇ ਚਾਹਾਂ ਆਪਦੇ ਮਗਰੋਂ ਪੱਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਸਕਦਾ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਧਨਾੜ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਰਜਵਾੜੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਵਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਸਾਡਾ ਬੁਲਾਡੇ ਦਾ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਝੰਡਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਡੇ ਹੁਣ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੂਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੋਊਗੀ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੋ BSP ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਵਾੜੀਏ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਝੰਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨੀ ਆ, ਠੋਕ ਕੇ ਲੜਨੀ ਆ। ਇਹ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦਾ ਆਪਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਸਾਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਮੰਗਣੇ ਨੇ, ਹੱਕ ਮੰਗ ਕੇ ਮਿਲ ਗਏ ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਖੋਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਖੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, 2 ਸਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹੀ ਸਮਾਜ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਤੱਕ ਜੇ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਨੇ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜੱਜ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਭੁੱਲਣਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅੰਤ ਤੇ ਅੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿੰਦੀ ਦੇ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਿੱਪੀ ਫੇਰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੀਏ, ਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ, ਇਹ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤੀਏ। ਜੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅੱਖ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਸਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੇਗਾ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਠੋਕ ਕੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਮਾਨਯੋਗ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਜੀ। 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਮਝ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਆ
ਇਹ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਫੈਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਲ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਇਹ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ 24 ਵਾਲਾ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰੂਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 24 ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਨਾਲ।